Hi students, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Switch on your videos first. Take a silent prayer. Okay, right. So yesterday we just started the definition regarding the relation. Right. Basic definition. So, on the else of the number of elements in A cross B equal to so? Set A-ലും set B-ലും ഉള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. A and B elements multiply. Okay, Maria. Yes, sir. What is the definition of a relation? A relation is any subset of A cross B. A relation from A to B is any subset of A cross B. Any subset of A cross B. Joel, what do you mean by relation of set A? Set A is subset of A cross A. Relation It is a from subset of, once again, it's a subset of A cross A. subset of A cross A. Relation on A is a subset of A cross A. Okay. Harigovind, Yes, sir. what do you mean by complement of a set? A complement? Complement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആ മൈനസ് ആ കോംപ്ലിമെന്റ്. Universal minus that set. Okay. Agash, Yes, sir. if a set A has m elements, what will be the number of subsets of it? M elements. Number of subset of A. A contain m elements. Number of elements in A equal to m. How many subsets will be there? Sir, M raised to A. M raised to A. m raised to n. Say it. How many subsets will be there? ഒന്നുകൂടെ പറയാ question. How many subsets will be there for a set having m elements? Allu, Ashby, how many subsets will be there? M subsets. No, Felix. 2 raised to m subset. 2 raised to m subsets will be there. The number of subsets is given by the formula 2 raised to m. Yesterday we discussed about an example by using this line. A and B 2 elements, 5 elements, which A cross B contain 10 element. Number of subsets will be 2 raised to 10. Generally it is 2 raised to m and we discuss it. Okay. Revise your care at the door. Topics idea and down now we are moving into the next topic, which is directly related to our syllabus. Introduction to the normal topic like give the subheading types of relation. Types of relation. Types of relation. Alright, shall I? Okay, listen below. Let A equal set A equal set 1 2. Serious set A equal to set 1 2. B equal to set set 3 5. A equals set 1 2. B equal to set 3 5. Okay. So let's write A cross B below. Write A cross B. What will be A cross B first? What will be A cross B?
Okay, what is A cross B? Akash, A cross B equal to? Sir, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 5. 2, 3 and 2, 5. Now I am defining two relations. Okay. 1, 3, 1, 5, 2, 3 and 2, 5. Here I am defining two relations. The relations are respectively R1 is equal to set of all ordered pair AB such that A less than or equal to B. And R2 equal to set of all relations of AB such that A is greater than B. Okay. Now we will set the format roster format set builder. Is it roster or set builder format? Set builder form, sir. It is a step builder format. Everybody on the roster format first. Set builder format then try to write in roster. Welcome back. It is against more to write both the cases in roster format. Okay, right. The first one, the first one in roster format will be Sir, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5. 1, 3, 1, 5, 2, 3 and 2, 5. Because in all the ordered pairs, the first element is less than or equal to second one. Shirley. What about the second one in roster format, Maria? Second one in roster form? It's a null set because for every ordered pair, the first element is less than second one. Original first element greater than second. Shirley. Okay, now we can define, you listen, for R1 and A cross B, when we look into the set R1 and set A cross B, what's the peculiarity there, Felix? R1 and A cross B. R1 ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കണ രണ്ടും. What's the peculiarity of R1 and A cross B? രണ്ടും ഓർഡേഡ് പെയർ അങ്ങനെ വല്ലാണോ? ഓർഡേഡ് പെയർ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാലോ. R1 and A cross B. രണ്ടും സെയിം ആണ്. Both are same, അല്ലേ? R1 and A cross B are same. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. We are defining, listen carefully, we are defining the relation from A to B. We obtained R1 as the complete set A cross B. The relations depend from A to B and we obtained R1 as a complete set. Am I right? Such a relation is called universal relation. A relation which contains all the ordered pairs. Universal relation. Okay. And one more thing. Second relation R2. How many elements are there in R2? How many elements are there in R2? Null set അല്ലേ? It's a null set or empty set. We say that it is an empty relation. It is an empty relation. Universal relation and empty relation. But definition a relation R in a set is called an empty relation if R is equal to 5. Now definition by head and a for R from A to B is called empty relation. Empty relation if R is equal to null set. And it is called the universal relation if R equal to.
definition എന്ന് പറയാം. A to B define your relation universal ആകണമെങ്കിൽ it should be equal to the complete set A equals B. And it is an empty relation if it is equal to null set. നോട്ട് ചെയ്തല്ലേ എവരിവൺ? സിമ്പിൾ ആയി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. Okay, shall I? Now, listen. Yesterday we discussed it. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതായത് R is a relation on set A. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? R is a relation set A means say R is a relation on set A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? A to B ഇല്ല, ഒറ്റ സെറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? Say that. R is a relation on set A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥം? R is a relation from A to B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a subset of A cross B ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. R is a relation on set A. It is a subset of A cross A. I hope you remember. അല്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാട്ടോ. 3 ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. The 3 types are respectively called reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. I hope you have heard these names. അല്ലേ? Reflexive, symmetric, transitive. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഈ ചാപ്റ്റർ സ്കൂളിൽ എടുത്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്? ഈ ചാപ്റ്റർ സ്കൂളിൽ എടുത്തവരേതൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ? ഒരാൾക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത്. ശരി, ചാപ്റ്റർ സ്കൂളിൽ എടുത്തപ്പോൾ കേൾക്കൂട്ടോ. എനിവേ നമ്മൾ എന്തായാലും സംഗതി കേൾക്കാണല്ലോ. ബിലോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. ശരിക്കും MT അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. Most important type of relation that we should study is the next 3. Okay, below. First, just write the definition. Let R is a relation on set A. Let R is a relation on set A. Then the relation R is called the relation R is called 1 by 1 താഴെ എഴുതിക്കോ. 3 കേസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ബോർഡിലുണ്ട്. Reflexive if AA belongs to R for every A belongs to A. Reflexive if AA belongs to R for every A belongs to A. അതുപോലെ symmetric and transitive also. Same manner, symmetric and transitive also. Explain ചെയ്യാം. Explain ചെയ്യാം. First just write it. സെറ്റ് ഒന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ. പക്ഷേ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളൂ.
Have you completed the definitions? Okay, listen. So this is your order. One thing before explaining, I wish to say, അത്യാവശ്യം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ലിസൺ. ഫോർ റിഫ്ലെക്സീവ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ordered pair AA should belong to the relation for every A in capital A. And the meaning is for capital A എന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ all those elements should relate to itself. റിഫ്ലക്സിന്റെ അർത്ഥം an element is related to itself. ഈ റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിഫ്ലക്ട് നമ്മൾ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇമേജ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? when we stand in front of a mirror, our image will be reflected. അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് കാണാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? എന്താ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താ? എന്താ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക? ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരും. മനസ്സിലായില്ല? നീ ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെയാ, ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ റോഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? മിഡില് യെല്ലോ കളേർഡ്, രണ്ട് എൻഡിൽ റെഡ് കളേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചുറ്റും ഫ്ലൂറസെന്റ് കളർ റിഫ്ലക്ടർ വയ്ക്കും. When the light falls on it, it reflects back. അല്ലെ? അതാണ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സിന്റെ പണി. When the light falls on it, it reflects back. അതുപോലെ തന്നെ an element, ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം an element reflect to itself. An element A is related to itself. എല്ലാ എലമെന്റും സെൽഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത്തരം റിലേഷൻ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. നിങ്ങളോട് താഴെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. A equals to 1 2 3 4 5. Sorry, 1 2 3. Okay, and I'm defining a relation R1 on set A. R1 is a relation on set A. What are it? നിങ്ങൾ നോക്കി, in R1 is 1 related to itself? Joel? Yes. Yes, because 1 1 is there. Shirale? Nima, is 2 related to itself? Yes, sir. Yes. What about 3, Felix? Yes, sir. And Hari Govind, what about 4? Yes. So നിങ്ങൾ നോക്കി, every element in set A is related to self. Am I right? So we say that this relation R1 is reflexive. You get me? Time നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. You just wait. Suppose in R1 4 4 is missing. Say example. Suppose in R1 4 4 is missing. Now you look. Is 1 related to itself, Maria? Yes, sir. Yes. What about 2, Maria? What about 2? Yes, sir. 2 is also related to itself. What about 3? 3 is also related. What about 4? No. Here 4 is not related to itself. 4 not related to the here we will have the ordered pair 4 4. Since the ordered pair 4 4 is missing, it means the element 4 is not related to itself. Okay, for 1 1 ഉണ്ട്, 2 2 ഉണ്ട്, 3 3 ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. Because in our definition, there is a strict condition. When we look into our definition, there is a strict condition for every A belongs to A. For every A in A. അതായത് how ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും
mutually self-related ആയിരിക്കും. Every element. Suppose നമുക്ക് A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് suppose we have, say example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. up to 100. 100 പേരുണ്ട്. In our relation, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, etc. 99, 99 വരെയുണ്ട്. 100, 100 is missing. എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും it is not reflexive. ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Even if a single case is missing, it will not be reflexive. You get me? ഞാൻ പറയാൻ ക്ലിയർ ആയോ? So for a relation to be reflexive, every element in the set should be related to itself. Once again, I'm specifying that word. Every element in A should be related to itself. Then only we can say that relation is reflexive. No, don't whatever things required regarding reflexive. You can know. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും തൽക്കാലം മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ നമ്മൾ വഴി എന്താ ആവശ്യമൊക്കെ പരിചയപ്പെടും. ഈ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് 1, 3, 3, 4 ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ റിലേഷനിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ഈ 4 പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ if these 4 are there, ഇനി അതിനപ്പുറത്തെ കളർ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, doesn't matter, relationship. Okay, when we look into R1, there are 1, 3, 3, 4, 3, 1, 4, 3 like that. Many other elements are also there. അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ആണെങ്കിൽ relation will be reflexive. Condition for reflexive is that one. എങ്ങനെ ചെയ്തേ ഒന്നുകൂടെ? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 reflexive. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 എങ്ങനെ റിഫ്ലെക്സീവ്? ഈ 4 പേരും അതിലുണ്ടാവണം. 1, 1 should be there, 2, 2 should be there, 3, 3 should be there, 4, 4 should also be there. റിമൈനിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഈ 4 പേര് നിർബന്ധമായിരിക്കും. Since our set is 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5 ഉണ്ടാവേണ്ട വന്നേ. എത്ര പേര് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിലുണ്ടോ അത്രയും പേരുടെ സെൽഫ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. Then only we can say that our relation is reflexive. Just ask if there's any doubt at all. Save ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഡൗട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു. കൺസെപ്ച്വൽ ഡൗട്ട് വലിയ ഈ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഡൗട്ട് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇന്റർനാഷണൽ. ഭയങ്കര ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കണ്ടന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയ ഭയങ്കര കണ്ടന്റ് നോളജ് ഉള്ള അതൊന്നുമല്ല ഡൗട്ട്. ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ചിലപ്പോൾ 1, 1 ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം, സാറേ 2, 2 വന്നാൽ എന്താ വിഷയം, ഇതാണ് ഡൗട്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വേറെ എവിടെയോ ഉള്ള ഭയങ്കര സംഭവമായ ഡൗട്ട് അതല്ല കേട്ടോ. ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എത്ര ചെറുതും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ട എത്ര ചെറിയ സംഗതി ഡൗട്ടാണ്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ ആണോ എവരിവൺ? ഡൗട്ടിന്റെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ റിഫ്ലെക്സീവില് ഫോർ എവറി എലമെന്റ് ഇൻ അവർ ക്യാപിറ്റൽ എ element should be related to itself. Once again, I'm emphasizing for every element in A, it should be related to itself. Okay, now we are moving into symmetric. This symmetry is the word in the symmetry. Have you heard the name symmetry? Kerala, symmetry. Under Akash, every symmetry taken on the one. Figures are not. Absolutely, symmetric figures and symmetric figures and where
വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സിമെട്രി എന്ന റൈറ്റിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല സിമെട്രി? എല്ലാവരും സയൻസ് സ്ട്രീം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ? കൊമേഴ്സ് ആരും ഇല്ലല്ലോ? എനിവൺ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ +1 കെമിസ്ട്രിയിലെ എവിടെയെങ്കിലും സിമെട്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻ +1 കെമിസ്ട്രി anywhere have you heard about symmetry? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകാശ് പറയ്. സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, ഈ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ അങ്ങനെയാണ്. ഈ നമ്മളെ ഇങ്ങനൊരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടേ, ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 5 പേരെയും 3 പേരെയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആരോ ആയിട്ട് ഇടുന്ന പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഉണ്ടോ? കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആരോ ഒക്കെ വെച്ച് കളിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 5 ബോക്സ്, 3 ബോക്സ്, സിംഗിൾ ബോക്സ് ഉണ്ട്. മിന്നായം പോലെ ഇവിടെ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഉണ്ടോ രമ? സർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോരട്ടെ. സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ? സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഈ 5 ബോക്സ് വരുന്നത് ഏത് സബ്ഷെലിന്റെ കേസിലാ? അല്ലു ഏതിലാ? ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് എടുത്തു തുടങ്ങിയ കെമിസ്ട്രി ആട്ടോ. ട്യൂഷനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് കെമിസ്ട്രി, പിന്നെയാണ് ശരിക്കും സ്ട്രീം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഡിഗ്രി PG BEd എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തു തുടങ്ങിയത് കെമിസ്ട്രി. എനിക്ക് എപ്പോഴും +1 കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. dxy dyz dxz dx² - y² dz². ഓർമ്മയുണ്ടോ? px py pz 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. അത് തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് സബ്ഷെലിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സിമെട്രിയുടെ റോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ വഴിക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ആകാശ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നല്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഈ പിക്ചേഴ്സില് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ സിമെട്രിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം. നമ്മള് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ടാവും. അതായത് എല്ലാ കോർണേഴ്സും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? എല്ലാ കോർണേഴ്സും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ശരിയാണോ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മൾ ടൈൽസിന്റെ ഒക്കെ പാറ്റേൺ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത ആൾ വരും. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ടൈലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ടൈൽസിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത ജിയോമെട്രി മാച്ച് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആൾക്ക്. ഇതിന് മാച്ച് ആയിരിക്കും അടുത്ത ആൾക്ക് വരിക. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ സിമെട്രിക് ഡിസൈൻ, സിമെട്രിക് പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സിമെട്രിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് വി ഹാവ്, നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if A1 A2 element of R, it implies A2 A1 is also element of R എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാണല്ലോ, if there is an ordered Parinav relation, its reverse should also be there എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. A1 A2, if A1 A2 element of R, A2 A1 is also element. ഇതാണ് പറയുന്നത്. A1 A2 റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ A2 A1 റിലേഷൻ ഉണ്ടാകും. Do you get me? അതായത് when we look into our relation, നോക്കി, here we have 1 3 ഇല്ലേ? In R1 there is 1 3. If there is 1 3, ആരും ഉണ്ടാവണം 1 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തേ. Say if 1 3 is there, then for symmetry, if 1 3 is there, then 2 3 ആണോ? 2 3 അല്ലോടാ. 1 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വേണ്ട? ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് പറ. ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് പറ. അവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. If A1 A2 is there, then A2 A1 should also be there എന്നാ പറഞ്ഞത്. So if 3 1 should also be there. Here we have 1 3, we have 3 1 also. ശരിയല്ലേ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. If there is another example, we should check that one also. Okay, now here we have 3 4.
For 3, 4, ആരും ഉണ്ടാവണം ജോയലെ. If 3, 4 is there, then 4, 3. 4, 3 should be there. There is 4, 3, no problems. Now, 1, 4 is there. If there is 1, 4, അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവണം compulsory ആയിട്ട് മരിയ. 4, 1 should also be there. പിന്നെ ഇവരെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതാട്ടോ. കാരണം when 1, 1 is reversed, 1, 1 itself will be there. അല്ലേ? 2, 2 reversed, 2, 2 itself will be there. That's why I just avoided that particular examples. So here we have 1, 3, we have 3, 1 also. We have 3, 4, we have 4, 3 also. We have 1, 4, we have 4, 1 also. Am I right, everyone? So we can say that this relation is a symmetric relation also. Already avan reflexive aanu, now it is symmetric also. Do you get me? Okay, now suppose, listen, is right illa. Suppose this one is absent. Our relation is like this. Okay, we have 1, 3, 3, 4, 3, 1, 4, 3 and 1, 4. Here when we compare, for 1, 3 there is 3, 1. Am I right? Okay, for 3, 4 there is 4, 3 also. Correct? But for 1, 4 is 4, 1 present also? ഇല്ല sir. 4, 1 is not present. So even though these two are there, we cannot say that the relation is symmetric. Whenever there is an whenever there is an A1, A2, there should be A2, A1. For every A1, A2, there should be A2, A1. For 1, 3, there should be 3, 1. For 3, 4, there should be 4, 3. And for 1, 4, there should be 4, 1. But 4, 1 is absent. Do you get me? So this relation is not symmetric. When symmetrical, but if there is 4, 1, there is 4, 1, the relation will be symmetric. മനസ്സിലായോ? വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. In another words നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ there should be no example which violates the condition. കണ്ടീഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Is it clear? Okay, note down in your own words. The explanation for symmetric, note down in your own words. അത് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞു? ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല ചെയ്തേ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ for every A1, A2 belongs to a relation, there should be A2, A1. ഈ A1, A2 പകരം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് A, B എന്നാണോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. If there is an AB, there should be B. ഇതാണ് സിമെട്രിക് പറയുന്നത്. If there is an AB, there should be B. AB ഉണ്ടെങ്കിൽ B ഉണ്ടാവും. If there is at least one example which violate the condition, it will not be symmetric. If there is at least one example is there, one second. If at least one example is there that violates the condition, it will not be symmetric. Sir, appo A cross B conditions il idokka violation alle? എങ്ങനെ? A cross B യിൽ നമുക്ക് ആ ടേംസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ 1, 3 ക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് 3, 1 A cross B യിൽ വരാൻ ചാൻസ് കുറവല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ സിമെട്രിക് ആവില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Let R is a relation in set A എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നേ. So all these definitions will be applicable in across. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം across A. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോടോ സാർ? ആകാശേ സാർ 2, 3, 3, 2 അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലേ? ഇതില് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, നല്ല ഡൗട്ടാണ് ആകാശ് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഒരു 2, 3, 3, 2 എന്ന് ഒരാളില്ല, ശരിയല്ലേ? When we look into our example R1, there is no 2, 3, there is no 3, 2. Am I right? Okay, അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം, we should consider each example or each element in the relation. എന്നിട്ട് for a particular element, its converse should be there എന്നാണ് സിമെട്രിക് പറയുന്നത്.
for a particular ordered pair belonging to our relation, its converse should be there. When we look in our relation, we have, once again, when we look into our relation here, 1, 3 is there, the converse 3, 1 is also there. Shall I? Now, 3, 4 is there, its converse 4, 3 is also there. Now, 1, 4 is there, the converse 4, 1 is also there. So, നമ്മുടെ റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ A1, A2 converse ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. Akash, that's it. That's it. For those ordered pairs in our relation, converse should also be there in our relation. നമ്മളുടെ റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ordered pairsന്റെയും converse ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ 2, 3 ഇല്ല. The relation does not contain 2, 3. അപ്പൊ നമ്മൾ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2, 3 ഉണ്ടെങ്കിലാണ് 3, 2 ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പിടിയോ? 2, 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3, 2 ഉണ്ടാവണം. 2, 3 ഇല്ലേ? അവന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. സെയിം. എല്ലാത്തിനും എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സിമെട്രിക് അല്ല. അതെ, ഫോർ എവറി എ ബി ഇൻ അവർ റിലേഷൻ, റിലേഷനിലുള്ള എ ബിക്ക് ബി എ ഉണ്ടാവും. റിലേഷനിലുള്ള എ ബിക്ക് ബി എ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ? അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ അല്ലാതെ മിനിമം ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് വയലേറ്റ് ആയാൽ സിമെട്രിക് ആവില്ല. ഒരാൾക്കെങ്കിലും വയലേറ്റ് ആയാൽ സിമെട്രിക് ആവില്ല. നല്ലപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണോ, ബിക്കോസ് വെൻ യു മൂവ് ഇൻ ടു അവർ ഫർദർ എക്സാമ്പിൾസ് യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. റിലേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയാണ്, റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സിന്റെയും കോൺവേഴ്സും റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കോൺവേഴ്സും റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? Shall I discuss about transitive? Okay. Transitivity കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? Transitivity define ചെയ്തത്. Okay. Here it is defined. A1, A2 belongs to R. A2, A3 belongs to R. Then A1, A3 belongs to R. Okay. അതായത് these two, ഈ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കാൻ പറ്റും. There should be an A1, A2 and A2, A3. ഈ A1, A2, A2, A3 ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ A1, A2, A2, A3 means suppose we start with the 1, 3. Okay. Then the next ordered pair should start with what, Joel? 3. Next one should start with the 3. ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പെക്യുലാരിറ്റി. The second element of one ordered pair should be same as first ordered pair of first element of next ordered pair. അങ്ങനെ ഒരു പെയർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. When we look into our example, here we have, okay, when we look into our R1, in our R1, when we look into it, there is 1, 3 and 3, 4. ഇല്ലേ? 1, 3 ഉണ്ട്, 3, 4 ഉണ്ട്. If 1, 3 and 3, 4 are there, listen very carefully. Transitivity, regarding transitivity, our relation states that if A1, A2 and A2, A3 is there, then A1, A3 must be there. മനസ്സിലായോ? അതായത് if there is 1, 3 and 3, 4, then alpha ആരുണ്ടാവണം? If 1, 3 and 3, 4 is there, then 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? 1, 3 A1, A2, A2, A3 ഉണ്ടെങ്കിൽ A1, A3 വേണം. A1, A2, A2, A3 ഉണ്ടെങ്കിൽ A1, A3 വേണം. അപ്പോ 1, 4 ഉണ്ടാവണം. That's it. കണ്ടോ? If 1, 3 and 3, 4 are there, 1, 4 should be there. Okay. 1, 3 is there, 3, 4 is there, 1, 4 is also there. 1, 4 relation ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? Look into next example. There is ഈ 1, 3 3, 4 തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേണം നിർബന്ധം? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നും ചിലപ്പോ 1, 3 ഒന്നാമത്തെ കിടക്കുന്നതാവാം, 3, 4 ഏറ്റവും അവസാനം ആവാം, 1, 4 in between ആവാം. Okay. Similarly, here we have another example. We have 3, 1. ശരിയല്ലേ? 3, 1 is there.
also 1 4 is there. Am I right? നോക്കി എല്ലാവരും. There is 3 1, there is 1 4. If 3 1 and 1 4 is there, അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവണം കമ്പൽസറി ആയിട്ടും. Say they. If 3 1 and 1 4 is there, ആരുണ്ടാവണം? 4 3 4 അല്ലേ? 3 4 must be there. When we look into our example, we have 3 4. ശരിയല്ലേ? 3 4 is also there. Very good, very good, very good. Now അടുത്ത പറയാൻ വന്നതാ. 1 3 and 3 1 എടുത്താൽ we have 1 3, we have 3 1 also. If 1 3 and 3 1 is there, അവിടെ ആരുണ്ടാവണം? വരിക. Exactly 1 1 ഉണ്ടാവണം. Okay, so in our relation, for every A1 A2 and A2 A3, there must be A1 A3. ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ രണ്ട് പേരിനും അവന്റെ നെക്സ്റ്റ് കേസും ഉണ്ടാവും. വീഡിയോ ഏതൊക്കെ രണ്ട് പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അവന്റെ നെക്സ്റ്റ് കേസും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇൻ അവർ റിലേഷൻ we have, let's look into our example here. 1 3 is there, 3 4 is there, 1 4 is also there. Now 3 4 is there, or 3 1 is there, 1 4 is there. This element is missing. For example, this element is missing. Okay, this element is missing. So when we check our example, listen carefully. We have 4 3. Also we have 3 1. 4 3 ഉണ്ട്, 3 1 ഉണ്ട്. Corresponding ആരാ വേണ്ട? 4 3 3 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വേണ്ട ജോയിലെ? 4 1. 4 1 must be there. 4 1 ഉണ്ടോ in our relation? ഉണ്ട്. 4 1 ഉണ്ട്. പക്ഷെ തീരുമാനത്തിൽ എത്താറായിട്ടില്ല കേട്ടോ. Now I am taking 1 3. Sorry. No. I am taking 1 4 and 4 3. 1 4 is there in my relation. 4 3 is also there in my relation. So ആര് വേണം? 1 4 4 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവണം? ഹരിഗോവിന്ദ്. 1 3. 1 3 should also be there. There is 1 3. ഇപ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കാറായിട്ടില്ല. Now next I am taking 3 1 3 1 and 1 4. If 3 1 and 1 4 is there, ആരുണ്ടാവണം? മരിയ. 3 1 and 1 4 is there. Sorry, once again. 3 4 must be there. Is there 3 4 in our relation? 3 4 is not there in our relation. So even though these two are satisfying examples, there is one example which violate our condition. Satisfying ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും violate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Hence we say that it is not transitive. But at least one violating example is there, means it will be not transitive. Symmetric അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആവില്ല. റിഫ്ലക്സീവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. 99 പേരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഒരാളില്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആവില്ല. So if there is at least one example which violate the condition, it will not be transitive. So 3 4 ഉള്ള കേസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആട്ടോ. If there is 3 4, it will be transitive. Note down in your own notes. Very important idea. വേറെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ വേണോ? എങ്ങനെയാണോ? എല്ലാത്തിനും എ ബി ബി സി എ സി അങ്ങനെ വേണോ? ഏതൊക്കെ എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം എ സി വേണം. അങ്ങനെയാണോ? എല്ലാത്തിനും നല്ലത്. Which all A, B and B, C are there, there must be AC. നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ ഏതൊക്കെ എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ എ സി. Pass out everyone.
Note it down. Everyone. Okay. If so, shall I give an example? I'm sorry. If we consider this R1, this R1 is actually reflexive. It is symmetric also, it is transitive also. Am I right? If a relation is both reflexive, symmetric, and transitive, we say that the relation is an equivalence relation. It's not on me. If a relation, below you write as a separate point, if a relation is reflexive, comma, symmetric, reflexive, comma, symmetric, and transitive, comma, the relation is called equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation. Maybe questioning in check whether the relation is equivalence. Equivalence is reflexive, symmetric, transitive. Great. Moonum satisfies equivalence. Reflexive one, symmetric one, transitive. It will not be equivalence. Reflexive one, transitive one, symmetric. It will not be equivalence. Clear? Everyone. Okay. So, I am giving an example. Listen carefully. We have A equal to set 1, 2, 3. That's it. 1, 2, 3. Okay. A equals to 1, 2, 3. Below, you write. Check whether the following relations defined on A are reflexive, symmetric, and transitive. Reflexive, symmetric, and transitive. Check it one by one. I'll write the examples in the book. Each example should be checked thoroughly. Four examples are there. Go through the 4 examples. Check whether which of them are reflexive, which of them are symmetric, which of them are transitive. I'll join back. Where are you?
എക്സാമ്പിൾ ആണ്, എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ട്രൈ. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ആ ഈ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 4 വേണ്ടേ? റിഫ്ലെക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേ. അപ് ടു 4 വരെ വേണ്ടേ? അപ് ടു 4 വരെ വേണം നിർബന്ധമില്ല. റിഫ്ലെക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ, അതിലെല്ലാവരുടെയും മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻ വേണം, അത്ര മാത്രം. നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻസ് വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റില് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 അങ്ങനെ 10 10 വരെയുള്ള എല്ലാവരും വേണം. അപ്പൊ വേറെ അതിന്റെ കൂടെ കയറി വന്ന അത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. 1 1 2 2 2 3 3 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 1 3 2 3 4 5 6 3 6 അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ചെയ്ത് എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞേ. ഏത് സെറ്റിലാണ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സോറി, നമുക്ക് എപ്പോഴും റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ബേസിക് സെറ്റ് വേണമല്ലോ. സെറ്റിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. 1 2 3 1 2 3 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. റിലേഷൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ. R is equal to 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 3 2 3 2 3 അങ്ങനെയല്ലേ? ഇത്രയുള്ളോ? 3 6 9 ഒരാളെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ. 1 1 1 2 1 2 എഴുതിയിട്ടില്ല. 1 2 ഇത്രയും പേര് എഴുതി. ഞാൻ ഡൗട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഇതില് റിഫ്ലക്സീവ് വരുമ്പോ 1 1 2 2 3 3 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 2 അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമേ അല്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല. ഈ 3 പേരുണ്ടായാൽ മതി. സിൻസ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ റിലേഷൻ A equal 1 2 3 1 1 2 2 3 3 ഉണ്ടാവണം. ബാക്കിയുള്ളവർ ആരൊക്കെ ആവട്ടെ, അവരുണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, ഡസന്റ് മാറ്റർ. The only consideration for reflexivity is every element is related to itself. ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. റെഡിയോ ചെയ്ത് ഓക്കെ. സോ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? മിനിമം റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എവരി വൺ എല്ലാം ഒരു 1 റൗണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. മരിയ ഏതാ ചെയ്യുന്നത്? R4. അന്യ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? അന്യ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 റൗണ്ട്. അതില് എന്താ പറയാ, റൈറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. റൈറ്റ് റോങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. അത് പിന്നെ റൈറ്റ് റോങ് എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. പറയട്ടെ ബാക്കി ശാലായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനിമാ നോക്കട്ടെ. റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ്. സർ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലെക്സീവാ, ബാക്കി രണ്ടും അല്ല. സിമെട്രിക് അല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല, ഓൺലി റിഫ്ലെക്സീവ്. ശരി, സെക്കൻഡ് വൺ ഹരിഗോവിൻ. Second one symmetric. Symmetric only. Okay. Felix, what about the third one? Transitive. Only transitive. Neither reflexive nor symmetric. Yes, sir. Okay. Fourth one, Elsa. Reflexive. Reflexive. Symmetric color transitive alla. Elsa payano. Reflexive one, symmetric color transitive alla. അതെ. Okay. Any question, any example, any doubts? The answers കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടോ, because it is an open discussion.
ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലു പറയും. ഫോർത്ത് വൺ ആണോ ഡൗട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ജോയൽ, ഫോർത്ത് വൺ സിമെട്രിക് അല്ലേ? ഫോർത്ത് വൺ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫെലിക്സ്, സർ സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വണ്ണും. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഏതാ ഡൗട്ട് അല്ലേ? അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് കൂടെ അല്ലേ? ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലേ? ട്രാൻസിറ്റീവ് കൂടിയല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ, ഡൗട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ. മരിയ പറഞ്ഞോ. ഫോർത്ത് വൺ ഡൗട്ട്. ഫോർത്ത് ഞാൻ കോമൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫോർത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 1, 2, 3 ഡൗട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. 1, 2, 3 in 1, 2 and 3. One second. Anya പറയും. സെക്കൻഡ് R2 ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലേ? ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചെയ്തേ പറഞ്ഞോ. രണ്ടാമത്തെ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ? റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെങ്കിലോ നോക്കി ചെയ്തേ. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വേണം റിഫ്ലെക്സീവ് ആവാൻ? അതിനെ ഇതാക്കിയ എന്തെങ്കിലും പോരെ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പോരാ. ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഞാൻ ഫോർ എവ്രി സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പോകണം. അതിൽ 3, 3 വന്നിട്ടുണ്ടോ? 3, 3 ഇല്ല 3, 3 വന്നിട്ടില്ല. സോറി, റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. ഓക്കെ, അൽസഫ് ഏതാ ഡൗട്ട് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ സിമെട്രിക് അല്ലേ? ഒന്നാമത് സിമെട്രിക് അല്ലെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ശരി, നോക്കോട്ടോ. നമുക്ക് 1 by 1 തുടങ്ങാം. ഒന്നാമത്തേല് 1, 1 is there, 2, 2 is there, 3, 3 is there, so it is reflexive. അക്കാര്യം തീരുമാനം. 3, 2 is there. അൽസഫെ 3, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആവാൻ ഏതോടെ വേണം? 1, 1ന്റെ സിമെട്രിക് 1, 1 അല്ലേ? 1, 1ന് 1, 1 ഉണ്ട്, 2, 2ന് 2, 2 ഉണ്ട്, 3, 3ക്ക് 3, 3 ഉണ്ട്. പക്ഷെ 3, 2ന് ആര് വേണം? അൽസഫ് 2, 3 വേണം. 2, 3 വേണം. അവനുണ്ടോ? At that moment itself we can say that it is not symmetric. അവൻ സിമെട്രിക് അല്ല. ഈ മൊമെന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാട്ടോ സിമെട്രിക് അല്ല. കാരണം 3, 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് 2, 3 ഇല്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 2, 1 ഉണ്ട്, 2, 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആരെന്നാവണം അൽസഫ്? 2, 1 കറസ്പോണ്ടിങ് 1, 2. 1, 2 ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഈവൻ ദോ ഇപ്പൊ ഇതില് if here we have 1, 2, 3 ഇവൻ സിമെട്രിക് ആവില്ല. 2, 3 ഉണ്ടെങ്കിലും സിമെട്രിക് ആവില്ല. കാരണം എന്താ? 3, 2ന് 2, 3 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 2, 1ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് 1, 2 ഇല്ല. ശരിയല്ലേ? വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലും ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം. If there is no example which violate the condition, it will satisfy that particular type. Violate ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ ടൈപ്പിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പിടിയോ? സോ ഇവിടെ 3, 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് 2, 3 ഇല്ല, 2, 1ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് 1, 2 ഇല്ല. We can say that it is not symmetric. ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ആകാശേ. Why it is not transitive? സർ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്തതിന് കാരണം ആറോണില് എങ്ങനെ പറയാം? പറഞ്ഞോ, എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. സർ 1, 1 ഉണ്ട്. അല്ല 1, 1 അല്ല സർ 3, 3, 3, 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 3, 2 ഇല്ല. 3, 2 ഉണ്ടല്ലോ. 3, 3 ഉണ്ട്, 3, 2 ഉണ്ട്, 3, 2 ഉണ്ടാവണം. 3, 2 കിടക്കുന്നതല്ലേ 3, 2. സർ 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വേണ്ടേ? 2, 1 2, 1 ഉണ്ടല്ലോ. 2, 1 ഉണ്ടല്ലോ. എന്തോ കുഴപ്പം? അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം? ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഉറപ്പാണ്? അല്ല നോക്കട്ടെ സാർ. 3, 2 3, 2, 2, 2 3, 2, 2, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3, 2 വേണം. 3, 2 ഉണ്ടല്ലോ. 3, 2 ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേരെ നോക്കിയ ലാസ്റ്റ് 2 എലമെന്റ്സ് ആരാ? 3, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വേണ്ടേ? അതില് 3, 1 വേണം. 3, 1 ഇല്ല. That's why it is not transitive. Now second example.
Why the second example is not reflexive, Maria? Why the second one is not reflexive? Maria, why the second example is not reflexive? So 1 1 2 3 3 absent 3 3. 3 3 la 3 3 is absent. In that particular relation, 3 3 is not present. So it is not reflexive. One second. Okay, I'm sorry. That's why it is not reflexive at all. Even though there is 1 1 and 2 2, അതിൽ കാര്യമില്ല. 1 1 ഉണ്ട് 2 2 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 3 3 ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. ശരിയല്ലേ? everyone? Okay, fine. So അവൻ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. ഇനി സിമെട്രിക്കിന്റെ കേസിൽ for 1 1 1 1 is there, കുഴപ്പമില്ല. For 2 2 2 2 is there. For 3 1 1 3 is there. For every example, the corresponding converse relation is also there. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സിമെട്രിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അൽസഫേ ഈ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ലാസ്റ്റ് 2 എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അൽസഫേ. ആരൊക്കെയാ? R2 ല് R2 ല് 3 1 ഉം 1 3 ഉം 3 1 ഉം 1 3 ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ആരും വേണം? 3 3 വേണം. 3 3 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവോ? അല്ല. ആവില്ല. It is not transitive. Clear ആയോ everyone? Okay. Third example ആരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ലാന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് there is no 1 1, no 2 2, no 3 3. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സംഗതി റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ലാണ്ടാവും. എല്ലാവരും മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾസോ 1 2 ന് 2 1 ഇല്ല, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് പറയാം. 1 2 is there, 2 3 is there, 1 3 is also there. So അവൻ ട്രാൻസിറ്റീവ്. ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now the last example. Anyone has doubt about the last one is reflexive? Anyone? Reflexive എന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരി, ഫൈൻ. Now let us check about symmetric and transitive. എന്താ സിമെട്രിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഹരിഗോവിന്ദ്? സിമെട്രിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? A1 A2 വന്നാൽ A2 A1 വന്നു. A1 A2 വന്നാൽ ആ വാക്കിന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു. A1 A2 വന്നാൽ A2 A1 ഉണ്ടാകും. ശരിയല്ലേ? A1 A2 വന്നാൽ A2 A1 ഉണ്ടാകും. In another words, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. If there is no example which violates the condition, the relation will satisfy the type. എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? നമ്മളുടെ കണ്ടീഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി. When you look into the first example, there is 3 2, but there is no 2 3. അപ്പൊ അവിടെ സിമെട്രിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സിമെട്രിക് അല്ലാണ്ടായി. Do you get me? Also അവിടെ 3 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഉണ്ട്. In the first example there is 3 2, there is 2 1 also, but there is no 3 1. അവിടെ 3 1 ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ സിമെട്രിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കി ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. എനിമ, is there an example which violate the condition for symmetricity? No, sir. Similarly, if there is a condition Allu, is there an example which violate the condition for transitivity? Sir, അതെനിക്ക് ഡൗട്ട്. അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതാ ട്രാൻസിറ്റീവാ? ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 1 1 അതിനോടൊപ്പം എടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ അതിലുണ്ടോ? ഒരു 1 2 2 3 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 1 3 ഇല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാട്ടോ. Whether we can find an example in R4 which violate the condition of transitivity. Transitivity violate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? There is 1 3 2. 3 2 ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു ഓഡേഡ് പെയർ ഉണ്ട്, മറ്റൊരു ഓഡേഡ് പെയർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമനില്ല.
ഇതുപോലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് R4 കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ? There is one A1, A2 and A2, A3, but there is no A1, A3. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ അതില്? ഉണ്ടോ? Anyone? Can you find out an example like that in the fourth one? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Which means the fourth example is reflexive, symmetric, and transitive. It is an equivalence relation. That's an equivalence relation. Karanam, there is no example which violate the condition for symmetricity. There is no example which violate the condition for transitivity. തലയൊക്കെ പ്രാന്തായേ ആകാശേ, തലയൊക്കെ ആകാശ തലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കും. When we move into the later ideas, when we move into the higher topics, confusion ഉണ്ടാക്കും. So you should write it in your own words. On a net effect or on a net point, നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. If there is no examples which violates the condition for a type, the relation satisfies that type. ഒരു ടൈപ്പിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ റിലേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. റിഫ്ലെക്സീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ്. Now you can ask your doubts. പറയ് നിമ. ആ റിലേഷൻ R2 3113 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ റിഫ്ലെക്ട് എന്താ പറഞ്ഞു? അതെന്തായിരിക്കും അപ്പൊ? ചോദിക്കാൻ ഒന്ന് മറന്നുപോയി. ഞാൻ കൂടി ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ R2 റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ? റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല, സിമെട്രിക് ആണോ? സിമെട്രിക് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ? ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന R2 സിമെട്രിക് ആണ്, ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. കാരണം സിമെട്രിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളും ഇല്ല. പക്ഷെ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല, കാരണം റിഫ്ലെക്സീവ് ആവണമെങ്കിൽ 3 കൂടി അതിനകത്ത് വരണം. റെഡിയോ? ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് പറ്റോ, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് പറ്റും, എങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകും. ആ പറയേ ചെയ്തേ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരേണ്ട പോയിന്റ്. ഈസ് ദർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് violates the condition? This question should be there always when you look into reflexive, symmetric, and transitive. Is there an example which violates the condition? When we look into the second question or second relation, there is 1 1 and 2 2, but 3 3 എന്നാൽ അവിടെ ഇല്ല. ശരിയല്ലേ ചെയ്തേ? 3 3 കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ റിഫ്ലെക്സീവ് ആവും. റിഫ്ലെക്സീവിന് എല്ലാവരും വേണം. റിഫ്ലെക്സീവ് ആകാൻ വേണ്ട 3 3 അവിടെ ഇല്ല, അതിനർത്ഥം റിലേഷൻ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. റെഡിയോ? 1 1 2 2 3 3 ആണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും എല്ലാമാണ്. റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. 1 1 2 2 ഉള്ളെങ്കിൽ 1 1 2 2 ആണെങ്കിൽ അവൻ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല, പക്ഷെ സിമെട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും. കാരണം സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല. സിമെട്രിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല. പറഞ്ഞോ. R4 ട്രാൻസിറ്റീവിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? വേണ്ടല്ലോ 2 2 3 3 നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം ഓരോ ഓഡായിട്ട് സെക്കൻഡ് എലമെന്റും അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെയിം ആവണ്ടേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലോ എടുക്കുക. 3 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഉണ്ട്. ഇതെടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? ഈ എലമെന്റ്സ് സെയിം ആ. ഇങ്ങനത്തെ പേരിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. There any more doubts?
Anyone? Any more doubts? Okay, no? എല്ലാവർക്കും ഇഫ് സോ ഞാൻ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ R1, R2, R3, R4 എല്ലാം ഏത് ഫോമിലാണ് തന്നെ? റോസ്റ്റർ ആണോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണോ? ഏത് ഫോം ആയിരുന്നു ജോയലെ? ആർ ദേ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം? Roster. They are in roster form. The elements are given directly, അല്ലേ? But sometimes നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. The same A equal to 1, 2, 3. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെറ്റ് എടുക്കാം. A equal to suppose 1, 2, 3, 4, 5. We are defining a relation R on A such that R is equal to set of all ordered pair AB. A is equal to B plus 2. This is defining the relation. Okay, A equal to B plus 2. Even when we look into the relation, it is in either set builder form or roster form. And yeah, either form set builder or roster. Roster. Clear it is in roster form. Ano? And yeah. ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ആണോ അൽസാബെ? Is it in roster form or set builder form? റിലേഷൻ ആണോ? സെറ്റ് ബിൽഡർ. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നേക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കൃത്യം അറിയില്ല. ശരിയല്ലേ? If the question asked like this, in order to check whether it is reflexive, symmetric or transitive, you should write it in roster form. Elements കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നെ എഴുതി നോക്കണം. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ we can choose the values of A. എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആകെ നമുക്കുള്ള 1, 2, 3, 4, 5 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എയുടെ ഓപ്ഷനിൽ ബി ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം കേട്ടോ. സപ്പോസ് ബി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു 1 plus 2 3 ആണ്. ഇഫ് ബി ഈക്വൽ ടു 2, എ is equal to 2 plus 2 4. If b equal to 3, a equal to 3 plus 2, it is 5. If b equal to 4, a equal to 4 plus 2, 6. ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ല. Why? 6 ഇല്ല, 7 ഇല്ല. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So these three options are there. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി എന്നുള്ള ഫോം ആട്ടോ. A is 4, B is 2. A is 5, B is 3. So our relation will be 3, 1, 4, 2 and 5, 3. S. നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ. നമ്മുടെ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സെറ്റ് ചെയ്താ. ഈ സെറ്റ് നമ്മൾ 1 by 1 ചൂസ് ചെയ്തു. അതേ പറയാം, ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ സെറ്റിൽ നിന്നാണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ 1, ഏറ്റവും ലോവർ വാല്യൂ തുടങ്ങി. ബിയുടെ 1 കൊടുത്തു, എ കിട്ടി. B2 കൊടുത്തു, എ കിട്ടി. B3 കൊടുത്തു, എ കിട്ടി. 4 കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം സെറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. Now we have the set. Here we should check whether it is reflexive, symmetric and transitive. All is simple. Alright. Once it is obtained in the roster form, we can easily check. Okay, even Nima, is it reflexive? No, sir. Is it symmetric? Alla. What about transitive? Alla. Transitive, all. It is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive. Symmetric alla, reflexive alla, transitive alla. Doubt nahi chokiyado. Ask if there is any doubt. Sir. Yes. ഇവിടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ? ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്തേ? നമ്മൾ 3-1 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ 1-3 പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. 3-1 ഉണ്ട്, 1-3 ഇല്ല. അപ്പൊ സിമെട്രിക് ആണോ?
അല്ലല്ലോ. അല്ല, സിമെട്രിക് അല്ല. എന്നല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞു? സിമെട്രിക് അല്ല. ഓക്കെ സർ. ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. കാരണം നോക്കി, 5-3 is there, 3-1 is also there, but 5-1 is not present. One second. 5-1 is not present. So transitive അല്ല. പറഞ്ഞോ? അല്ലാണോ പറയാൻ വന്നേ? സ്റ്റക്ക് ആയല്ലോ. It is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Reflexive അല്ല, symmetric അല്ല, transitive അല്ല. Video, everyone. If so, just try this example. Simple example ആട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. ചുമ്മാ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, റിലേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. This one. Write the relation in set builder form. Then we can easily check whether it is S. ആ മേളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് മറ്റേ 1 2 3 4 5ന്റെ തന്നെ മറ്റെന്താ സെയിം തന്നെ വരണമെന്നില്ലേ? അതില് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ? പറ്റില്ല. റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഫോർ എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ, എലമെന്റ് should be related to itself. 1-1 വേണം, 2-2 വേണം, 3-3 വേണം, 4-4 വേണം, 5-5 വേണം. ഈ 5 പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ആവും. ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ 1 2 3 4 etc. 100 100 പേരുണ്ട്. 1 1 2 2 3 3 4 4 നമുക്ക് 99 പേരുണ്ട്. 100 മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. എല്ലാവരുടെയും റിലേഷൻ വേണം. സാർ അപ്പൊ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ലേ? റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. മിനിമം ഒരാളെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ആവില്ല. Just try to write this relation in roster form first, and then check whether it is reflexive, symmetric, and transitive. Thirty seconds more to write the relation. To write the relation roster form, you have 30 seconds more. Okay, relation ഒന്ന് പറയാം roster form ലേക്ക് കേൾക്കട്ടെ. What is obtained in roster form? 3-1-6-2 എങ്ങനെയാണോ? 3-1 6-2 3-1 വരലോട്. I think it's 1-3 ആണോ? അതെ. X ന് ഏതാ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയാം? X equal to അല്ല ഈ 3-1 എന്നുള്ള കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ? 3-1 തിരിച്ചാ കൊടുത്തേ. Y ക്കാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തേ. Y ക്ക് എത്ര കൊടുത്തു? Y ക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ X നും 1 കൊടുക്കുമ്പോ Y equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കി. 3x minus 1 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. 3x equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. X equal to 1/3. അത് പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ?
ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വൈക്ക്? 2 കൊടുക്കും. വൈക്ക് 2 കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ 3x minus 2 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. 3x equal to 2, x equal to 2/3. അത് പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. അതും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും വൈക്ക്? എക്സിനല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഓ വൈക്ക് 3 കൊടുക്കുമ്പോ എക്സ് 1 കിട്ടൂലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. If y equal to 3, we get 3x minus 3 equal to 0, 3x equal to 3, x equal to 3/3, x equal to 1. അപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി, x1 y3 അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം? ഫെലിക്സ്. അടുത്തത് 2 6 2 6 will be the next one. അടുത്തതോ? 3 9 3 9 4 12. 4 12. 3x minus y equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് 3x equal to y എന്നാണ്. വൈയുടെ 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കണം എക്സ് വാല്യൂ. സോറി, എക്സിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ആയിരിക്കും വൈ വാല്യൂ. സോറി, എക്സിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ആയിരിക്കും വൈ വാല്യൂ. Now, this is the relation in roster form. Is it reflexive? ആണോ? റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ മരിയ? Is it symmetric, Anya? Is it symmetric? No, sir. No. What about the transitivity? Say, is it transitive? sir. Transitive ആണോ? അല്ല. Transitive അല്ല. Neither reflexive nor symmetric nor transitive. Reflexive ആകണമെങ്കിൽ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14. ഇത്രയും പേര് വേണം. ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. It is not reflexive. There is 1 3, there is no 3 1, 2 6 no 6 2, 3 9 no 9 3. ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം. It is not symmetric. Transitive ഏത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഹരിഗോവിന്ദേ? Or transitive? 1 3 3 9. 1 3 is there, 3 9 is there, but no 1 9. So it is not transitive. I hope it's clear for everyone. Okay. So what we discussed is regarding the type of relation. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ CBSE കാരെ +2 എഴുതിയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള വാശിയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണം ആ ലാംഗ്വേജ് എഴുതി വെക്കാം. Doesn't matter, but the concept should be clear. That's what I need. Okay. So this is how we will consider reflexivity, symmetric and transitivity. And if the relation is both reflexive, symmetric and transitive, we say that it is a equivalence relation. Okay. Right. The remaining we will discuss on tomorrow. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.